омадани ҷонона ба арсаи гӯштингирӣ аз таборе ки ба варзиш ҳеҷ рабте надошт ҳангомаи ҳақиқӣ буд. модар борҳо кору гири хонаро ба ӯ ҳавола карда худ дунболи муолиҷаи беморон мешуд. аммо чун меҳри гӯштин дар вуҷудаш аланга мезад, ҷуз ин пеша дигар ҳеҷ корро хуш надошт ва фурсатро истифода бурда дегу табақи модарро раҳо карда худро ба толори варзишӣ мерасонид. маҳз талошу аз худ гузаштанҳо буд ки ҷонона назарово дар кӯтоҳтарин фурсат маҳбуби дили ҳазорон дӯстдори гӯштини миллӣ гардид. ин кӯву гузар ва ҳар сангу хори ин ҷо даврони кӯдакии ҷононаро хуб дар ёд дорад. ин толори варзишӣ бошад шоҳиди нахустин қадамҳои ҷонона дар самти гӯштин мебошад. мақсади омадани мо ҳам ба шаҳри бӯстонии Кӯлоб таҳияи мустанаде дар бобати кору пайкори ин гурдофаридбону мебошад. моро пайгир бошед. барои бештар ошноӣ пайдо намудан бобати кору фаъолияти ҷонона назарово мо ҳайати эҷодиву техникии телевизиони варзиш рафтем суроғи ин паҳлавонбону ба Кӯлоби бостонӣ. дар манзили онҳо ҳама чиз самимӣ аст: меҳмондорӣ, меҳр, муҳаббат ва якдигарфаҳмӣ. падари ҷонона Маҳмадалӣ Назаров як марди хоксору ботамкинест ки барои бароварда кардани мақсаду ҳадафи фарзандаш саҳми аввалин дараҷа дорад. وقتی که همین سپورت کمپلکس در خونه ما تشکیل کردن، بعد همین بچه‌ها که میرفتن می اومدن همین مشق میکردن، هم دخترچه ما همین دمی مرا ساق رو که ترجمه مرا همین جا برگشتیم با یه روز نه، دو روز نه، سه روز نه. بعد از رفتم با همین زال درومم بالا دخترچه دیلم نموند، همین اصلا میشناختم. بعد همین اصلا گفتم که همین دخترچه مرا رابطه گفتم مرا همین ساختم گرفته که برای مرا گوشتیم بر من رفتم قطعی اصلا مسئله کردم گفتم بیارمش هم یک روز مشق کنم بزنانش گفتم بگریزه برود دختره گفتم که خیلی که جمع جای بچه‌ها بزنانش میگریزه بردانش گفتم میگریزه میگه نبارد چسبید برعکس شد دیگه هم چسبید توی امروز هم رفته اومده است دیگه بس نکردم سپورتم دیگه هم سپورت اگر با صرف دو بود چین مایداگ بود این اگر نسورشید ترنوفکا میکنن. соли 2013 дар маҳаллаи ҷонона толори варзишӣ кушода гардид. он рӯз баробари даҳо писари маҳалла шодии ҷонона ҳам ҳадду канор надошт. аз байни духтарон ӯ тани танҳо ба толор омад ки ҳамагӣ 7 сол дошт. барои таълим додани наврасон дар самти гӯштин аз маркази шаҳри Кӯлоб Абдуллоев Ҳасан устоди бо маҳорати гӯштин даъват гардида буд. аз диди аввал ҷононаро хуб пазирифт ва зери қаноташ парвариш дод. аз соли 2013 ами толори варзишӣ аз номи соҳибкор Қурбонов Аламхон Қурбонов ҳоҷӣ сохта шуд ба ами маҳаллаи ами гузар яъне туфа кардан. падараш ҷононаро хурд буд, яъне синфи 2 ё 3 буд ки ба ами зал оварда каш. гуфт муаллим бон ами ҷонона машқ куна, ягон бачая ки мезанаш бас мекуна, дига машқ намекуна, ами пур ҳавас киста мео ба пеши мо овардам. баръакс шуд, ҷонона чанд бачаам хеле зад, дига ба ами толор наёмаданд. оста оста ҷонон дар мусобиқаҳои хай набуд, ягон духтарам набуд ки қай ҷонона гӯштӣ мегирам. дар мусобиқаҳои дохилӣ ами мактаби варзишӣ ба номи Самир Раимов чанд бор ҷои якум гирифт. дар мусобиқаи минтақавӣ дар шаҳри Кӯлоб мусобиқаи минтақавӣ шид, 3 кара ҷои якум гирифта гияй. дар вазни 38 кило, дар вазни 46 кило, дар вазни 50 кило дар ноҳияи Данғара ҷои якум гирифт байни писаро фақат. ана мусобиқаи ҷумҳуриявӣ байни писаро дар ноҳияи Абдурамони Ҷомӣ ҷои дуюм гирифт. хай дар мусобиқаҳои гӯштини тарзи озод байни бонувон ҷои якум гирифт, ҷои дуюм гирифт. чанд мусобиқаҳое ки баромад кардгияй
ҷои якум дуюм гирифтагием. من میخواستم مثل ممزونا چوره و مثل رسول باقیف مثل جهان پهلوان صمیم رحیموف میخواستم پرچم بردار دولت تاجیکستان شوم. با همین مقصد انتخاب کردم راه گوشتین را. وقتی که من 7 ساله بودم در نزد خانه ما زل گوشتین باز کردم و با پدرم گفتم مرا به زل برید و راضی نشدن. بعد چند بار خواهش کردم و بعد مرا بردن به استادم گفتن این را قبول کنه. همین خدمتش را سر کردم و طول 1 سال من تمرین کردم و وقتی که من تمرین میکردم دختران بودن و در مسابقه ها با پسران رقابت میکردم. وقتی که جانانه صنفی 1-2 بود زال تشکیل شد. عبدالله حسن نامه بود همینجا. مقصد که ما همینجا زال با همین جانوران با خواهش پدر و مادرش مدت نمی زال دادیم. با مقصد همین صنف دیمیش تو همین 2022 17 ساله شده. مقصد بچه چه رسید گوشتینه محلی نوروزی و قطعی بچه ها گوشتین گرفته. گل ما قدخته قلبی سو کم دگیشیم. یعنی گودکیش تو همین روزه نه پرچمی تویستان 2021 سوم جو گرفت در گوشتین بین‌المللی 17 رئیس و 15 رسپولیکا گرفت. 2022 نبود همین روزی وحدت ملی داد چمپیون تویستان شد. های لیل نبود در جای یکم دیم گرفت. اگر مثال خوجان فلو بود مثال شنبه همه جا شهر دارم مثال همه جا برآمد ساز میکنم مثال بچه‌هاش. آغاز موفقیت‌های جانانه از گوشتین‌های جشن و مراسم‌ها پدید آمد، خصوصا در عیدهای نوروز دختران که حتی پسران از مهارت او بیم داشتند، چون یقین می‌دانستند که با او دست به گریبان شدن به جز از مغلوبیت دیگر چیزی به کولوارشان وارد نمی‌کند. پدر جانانه که امید داشت امروز یا فردا دخترش مشقت‌های گوشتین را دیده ترک این پیشه می‌کند، اما برعکس روز به روز مهر گوشتین در دلش بیشتر ریشه می‌دوانید و چون دید که دخترش بزرگ می‌گردد دیگر اجازه نداد که به تمرین گوشتین مشغول شود. بعد دیدم خیلی کلاش با ویا رسیده. گفتم دیگه بچه ندارم زال خیلی دیگه نیست دختر. بعد خیلی مالش ما بحث میکنم گوشتین او فوتبال دارم. گفتم مالی برام دختر رو خاطی هم دختر رو برام گفتم فوتبال مشق کردم بگی. دیگه مالی ما اومد بسرم که خیلی بونش بیا که خیلی نهی بوینا گوشتین میشه و مسابقه میشه و بوینا از بیاد ترنوف کنه. دیگه بوینا رفته مثال یک روزایی که اینجا فوتبال میشید اونجا میرفت. اینجا گوشتین گیرو فوتبال میرفتن اونجا فوتبال میرفت اینجا گوشتین نمی اومد. 2 روز اونجا بود 4 روز 3 روز دیگه با اینجا می اومد مشق میکردم. مشق خیلی گوشتین هم نمیگرفتم. خودم اجازهش دادم گفتم برم تریناژور اینجا برم مشق کنم مثل گوشتین نگه خطی بچه خطی کلانج با ویا رسیده. دیگه نموندمش خیلی بند کردم بند میبرم را میرفتم خودم تماشاش میکردم اونجا تریناژور را مشق میکرد خودم خیلی اجازهش دادم اما را میرفتم تماشاش میکردم گوشتین نمیگرفت. اما بعد وقتی که خیلی گوشتین رو قریب شدم بعد آوردیم من بچه میده خیلی خطی هم و اینا این بودت این دخترها که آوردیم گفتیم مشق کنه برای هم مثال رفتن هم گوشتین هم کم کم هم شیشه با. وقتی که من مسابقه بودم در ناحیه مومن آباد مسابقه برگزار کردید که من در آنجا رقابت ورزیدم. در آنجا من 3 پسر را مغلوب کرده سزاوار جای دوم گشتم. وقتی که ما با ناحیه دغره باید با مسابقه می رفتیم مادرم راضی نبود و ما با استادم به جای کاری مادرم رفته از اجازه پرسیدیم و شهادتنامه از دستش گرفته به مسابقه رفتیم و در آنجا من سزاوار جای اول گشتم. وقتی که انا جانانه نظر و با تالار ورزشی خورد بود میدرآمد به یک خرسندی کردن میدرآمد به یک ذوق عوض یک خرسند میدرآمد میگویی که کمی با همین جانانه چیزی توفا کرده باشه با خنده مشق میکرد با یک همین تالار را نگاه میکرد در نظرش که همین تالار از همو از آن همو از یا میگویی که کمی با همین یگان چیز هدیه کرده است. دویم من با همو مقصد من اهمیت میدادم اهمیت کلان میدادم. چرا تو میخندی میگفتم
ба ман ҷавоб намедод. хай оста баъд ҳалакай фаҳмидам ки ҷонона хела машқро дӯст медоштааст. ҳамин машқро вақте ягон вақт прагул кардагӣ набуд. Ягон вақт ӯ мақсад пешаи мо дами дани дари зал меомад, мисол меистод ки маълим кай мерасида бошад, маълим ба кая меомад бошад, гуфта интизорӣ мекашид. ҳар рӯз пешаи ҳамаи писарон меомад, дани дари залда меистод, ана машқҳои ҳамин машқи худашро интизор буд. 2 соат ҳар рӯз бе ягон танаффус машқ мекард. саҳарро агар форидаш мехест худаш тоқа танҳо ё ягон бародараш қати бо басни сайлу тепа бо дав мерафтанд саҳар ё бар вақт. баъзе вақт қати худам мерафт, баъзе вақт бо мегуфтмаш нара ай завқ ҳавасша мақсад аму сер намекард, бо машқ делида хона ҷиро мекард. вазифаи хонагӣ бо дар хона дошт. ҳеҷ вақт мақсад ҷонона машқро гӯӣ ки канда машқ на ё ба маҷбурӣ набуд. дар як фурсати кӯтоҳ шӯҳрати ҷонона аз толори варзишиву маҳаллаи зисташ берун омада аксар шаҳру ноҳияи хатлонро фаро гирифт. ҳеҷ гӯштини наврӯзия беҳузури ӯ рангу бӯ надошт ва ҳар як дафъаам дар майдон рақибонаш писарон буданд ки кам касон ӯро мағлуб карда метавонистанд. ба майдонҳо солҳои 2018 амун хел буда 18 мисол сар карда 17-18 сар кардам хел мерафтем ами кучамон наврӯзӣ мешид мерафтам онҷо қати бача гӯштин мегирифт хел медидем ҳамунҷам сарбаланд мешид бо дар ховалинг шид бо дар дана дашид шурубот дашид ҳаминҷо дар баромад мекард. ин ҳамин наваки дар ҳамин ноҳияи ҳамин шамсидини шоҳӣ шид ҳаминҷам 5-6 нафар азад хам сарбаланд шид омад ба хонам. ҷонона баъди гӯштини байналмилали иди наврӯз ҳам машқи хуб кард, ҳам дар чандин майдонҳои наврӯзӣ, яъне ки майдонҳое ки тӯӣ буд, гӯштини тӯӣ буд, дар шаҳри Қурғонтепа ғолиб баромад, дар шаҳри ноҳияи Данғара 4 та писарро шикаст дод, дар ноҳияи Восе 4 писарро шикаст дод, дар ноҳияи Шамсиддини Шоҳин 5 та паҳлавони ноҳияи Муинободу Шамсиддини Шоҳинро шикаст дод. ин хеле барои мо як пешравӣ аст, як хеле хуб аст. баъдаи ҳамин мусобиқое ки тӯида баромад карда, баъдаи ин тайёримона дар пеш аз иди ваҳдат мо хеле хубтар дидем. ман ин тӯли як солае ки директори муассисаи давлатии мактаби махсуси варзишӣ оид ба намудҳои гӯштин ба номи ҷавонпаҳлавон Саймумин Раҳимов ҳастам ва як солае ки ҳамин духтар ман бахабар ҳастам. ай рӯзи якуми корӣ дар бораи ҷонона бисёр нақл карда мураббияш Абдуллоев Ҳасан ки ҳамин хел духтари ҷавон духтаре дорем ки дар чанд намуди варзиш иштирок мекунад, баромад мекунад, натиҷаҳои хуб дорад. рости гап чанд бор худам рафтам назар кардем, дидем ки дар ҳақиқат тамринои хуб мекунад. духтари ба лаёқат аст, духтари бақувват аст, ба номус аст. ин як сифатҳои ки ҳастае ки характери асос бачаҳо дам мешаванд. не ки вақте ки мебинед ҷавон духтар чунин сифатҳои варзишӣ ва ҳатто мардонагӣ дорад, мисли ҷасурӣ, мисли чӣ хеле гӯям нотарсӣ, дар ҳайрат мебонӣ. ва мон ба мураббияш ҳам суҳбат шидем ки ҳамин духтара мо дастгирӣ мекунем ба қадри имкон ки то арсаи байналмилалиро тайёриш кунем. баромади нахустини ҷонона Назарова дар майдонҳои бузургу касбитар дар мусобиқаи гӯштини миллӣ ки бахшида ба 30 солаги истиқлолият баргузор гардида буд ба шумор меравад. ҷонона дар ин мусобиқа байни бонувон ҷавонтарин иштирокчӣ маҳсуб меёфт ки ҳамагӣ 16 сол дошт. беҳтарин партофти мусобиқа ҳам байни бонувон ба номи ҷонона сабт гардид ки муқобили ҳарифи беларусиягиаш анҷом дод.
من جوانترین در این مسابقه من هستم و میخواهم که در این مسابقه سزاوار جای اول کردم. با این مسابقه آمدم که با ماشین به خانه برگردم. навобаста аз таҷрибаи ками майдондорӣ дар майдонҳои бузург дар мусобиқаи байналмилалӣ ҷонона ба гирифтани мақоми севум шарафёб гардид ки арзишаш болотар аз ҳар унвону шоҳҷоиза буд. рӯзи 27 июн ҷоми раис шаҳри душанбе бахшида ба рӯзи ваҳдати миллӣ дар шаҳри душанбе баргузор гардид. ин мусобиқа дар ёду хаёли ҷонона ҳамсони ҳарфҳои зарин ҳаккокишуда боқӣ хоҳад монд, чун ин мусобиқа натиҷаи заҳмати чандинсолаи қаҳрамони моро баҳогузорӣ кард. омодагии ҷонона ба ин мусобиқа ниҳоят дар сатҳи баланд буд ва ин заҳмату талошкорӣ билохир ӯро ба муроди дил расонид. дар мусобиқаи мазкур байни бонувон танҳо як вазн, яъне вазни 60 килограмм буд ки 6 бонуро барои гирифтани мақоми ифтихорӣ ҷамъ оварда буд. ҷонона барои баромадан ба даври ниҳоӣ аҳлия муъминеворо мағлум намуда дар финал бошад рақиби бо таҷрибаву хавфнок Фазилат Боеваро торумор кард. دوستان عزیز شما را دعوت میکنیم به تماشای مرحله نهایی وزن 60 کیلوگرم بانوان. با لباس های سفید فضیلت گلبوی و نماینده شهر دوشنبه و با لباس های سبز نماینده خطلاندو شهر کلاب جانونه نظر و با لباس های سبز. هر دو هم برای عنوان اگر گویم قهرمانی این مسابقه مبارزه میبرند. برای نشان طلای جام رئیس شهر دوشنبه عاید به گوشتین ملی گوشتینگیری. اینجا ضد حمله رو جانانه نظر و استفاده کرد و امتیاز پهلو را صاحب شد. خب اینجا یک عملکرد دیگر از جانب جانانه نظر و پهلو و حلال. همین طریق جانانه نظر و غالب وزن 60 کیلوگرم بانوان دانسته می شود. اینجا اما پرتافتی که جانانه نظر و اجرا کرد داوران مشورت میکنند که پهلو بود یا امتیازی پهلو نبود. از همین خاطر احتیاج دارم به نماره‌های تکراری. انا همین حالت این البته امتیاز است. انا همین حالت بله همین طور هم هست. دوستان عزیز مطمئن شدن بعد از دیدن نمودهای تکراری جانانه نظر و غالب این مسابقه دانسته شد. بله همین طور هم بود دوستان عزیز. وقتی جانانه این عمل رو اجرا کرد در عمل کرده او ایست نبود، یعنی توقف نبود، به ایست همین عمل رو اجرا کرد. از همین لحاظ امتیازی پهلو بود و دو پهلو آورده به حلال رسانید و جانانه نظر و باشد غالب مسابقه جمهوری عاید به گوشتینگیری برای دریافت جام رئیس شهر دوشنبه بخشیده به 25مین سالگرد روز وحدت ملی گردید. حالا احساس خوب است. بار اول است در چون مسابقه سطح جمهوری جای یکم را اشغال میکنم. به همه مادران پدران و به استادان هم به روز وحدت ملی را تبریک میکنم.
من وقت که هم با همی مسابقه را کشید همی خانه برام داشت دادم خطی معلمش هر شو یا رفتن بعد من شو خیلی شوفیر ماشین کلان دارم رد بودم بعد معلم از زنگ گفتم برآمد همی شما که گفت که به ساعت 12 را میشوم گفت بعد من رد بودم وقتی که رد بودم فکر فقط همی فرزند نبود که فرزند ما چکل میشیده باشم مثال سازوار میشیده باشم جوی اولا میگرم نه که من خودم 100% باوری داشتم من فرزندم که انشالله سربلند میآید گفتم جوی هم سازوار شغل میکنه گفتم وقتی که هم برای گوشتین همی خونه کم نه اویلوی همی چرا گوشتین همی فرزند ما را تماشا میکردن بعد همی تلویزیون هم تلفنم کردن بعد میکروفون دموندن گفتن که نه تماشا کنم گوش کنم خیلی هم ژورنالیست ها گپ میزنن بعدم خیلی میکروفون دمونده گوش کنم یک چازد بعد دیمش زدن دم خیلی برجای هم جای اول سازوار شدن بعدم میکروفون هم موندن وقتی که همی جغس میکنن همی اویلوی جغس میکنن بعد میدیم هم فهمیدم که فرزند ما جای اول اشغال کرده در تلویزیون تماشا کنیم جای یکما گرفت بعد بچه محله قطعی میسا پدر مادرش گرفته با پیشوازش رفتیم با دروازه شهر کلوبه رفتیم خیلی پیشواز گرفته وردیم با محله را میسا بچه های دخترها بچه های زالش قطعی میسا شوگرداشون قطعی بود میسا گرفته با بعض بازی بچه ها با محله هم نواردیم وقتی نظامنامه از طرف کمیته کار با جوانان نظامنامه از طرف فدراسیون گوشتین ملی نظامنامه برآمد ما نظامنامه را خواندیم که در این وحدت مسابقه گوشتین ملی است یک وزن بانوان است 5 وزن پسرها من با جوانان تاکید کردم که این مسابقه یک وزن دارد تیاریمون را باید جدی‌تر بینیم بعد از غالب گردیدن در جام رئیس شهر دوشنبه جانان این دفعه تمرین ها را باز هم جدی‌تر گرفته و هر صبح صادق با تل و تپه های نزدیک کلوب شهر برآمده تا طلوع آفتاب تمرین میکند. در تمرین های صبحگاهی مربیش حسن عبداللهیف او را همراهی میکند. راستی برای بانوان که طبیعتاً جسم نازک دارند انجام چنین تمرین های سنگین بسیار دشوار و زحمت طلب است، اما برای جانانه که تار و پودش از ورزش بنیاد گردیده است انجام چنین اصول ها آب خوردن را میماند. در حال حاضر جانانه برابر تمرین گوشتین ملی و جودو اینچنین به گوشتین طرز آزاد هم براق ظاهر نموده است که به عقیده اسکندر رستم که او را میتوان یکی از سرآمدان این نوع گوشتین در کشور اعتراف کرد، جانانه میتواند در این نوع هم به نتیجه های نظررس دست یابد. من خیلی جوان دختره یک موردی دیدم که در چند نمود ورزش اشتراک میکنه و فعال است. در همه جایی که رفت قریب چمپیون شد. سال گذشته در مسابقه بخشیده به نوروزی بین المللی سازوار جای سوم شد. این یک دستاورد خوب است برای ورزشکار در عرصه بین المللی نشان داد. شما درست قید کردین جنونه نقص برآمد کرد. هم گوشتین طرز آزاده هم فوتبال هم این گوشتین ملی ده. نه که ما با مربیش هم صحبت شدیم گفتم سامبو یا جودو در عرصه بین المللی ما دستگیری کنیم. گوشتین ملی ما نه گوشتین جوان است بگیم در عرصه بین المللی برای که نام پیدا کند و آبروی مثل گوشتین سامبو جودو پیدا کند یک 5 تا 10 سال در کوره و مبلغ زوری کلان در کوره. وقتهای آخر جانانه نظر او به فوتبال هم دقت جدی میدهد. او در این میدان نه تنها شوقمند و بازیگر قطاری است بلکه مسئولیت کاپیتانی دسته بانوان تا 17 ساله شهر کلوب را نیز به ذمه دارد.
وقتی که پدرم به من نگذاشت که به گوشتینگ روم گفته در خانه نشینم بیکار نشدم به فوتبال که شوق و رغبت داشتم به تمرین فوتبال آغاز کردم که در آنجا استاد من اسحاق عزت الله می باشد و با ما استاد ما می باشد و ما تمرین می دهد و به فوتبال مشغول شدم. در فوتبال هم ما لیگ ها داریم و با دسته های تاجیکستان بازی میکنیم. با زبارها رفته با دولت های همسایه ازبکستان، قرغیزستان، ایران بازی کرده. سال گذشته ما در U17 بازی کرده و سزار جای سیوم گشتیم. امروز هر یک ساکن محله صادقاوی شهر کلاب از همسایه و همشفت بودند به منزل جانانه گریبان افتخار می افشاند. امروز از طفل 7 ساله تا به پیر 70 ساله جانانه را احترام می کند. امروز پیران روزگار دیده محله دعایش می دهند و نورسان باشد با امید صاحب شرف و شان گشتن از او پیروی می کند. حالا راه جانانه راهی است که در خود مسیرهای دشوارگذر و پرپیچ و تاب زیادی را در پی دارد، اما دشواری راه او را هرگز هراسان نخواهد کرد، چون غنچه نورسته و برای فتح هر قله و مسیر فرصت و فاصله و جرأت دارد. با امید روز و روزگاری خوب و آسایشته. خیر.